یہ ہے برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرین رابری۔ 8 اگست 1963 کا وقت تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک ٹرین گلاسگو سے لنڈن کی طرف تیزی سے چل رہی تھی۔ ٹرین ڈرائیور، جس کا نام جیک ملز تھا، وہ رات کی تاریکی میں ٹرین چلا رہے تھے۔ اس ٹرین میں ایک خاص ڈبہ تھا جس کا نام ہائی ویلیو پیکس تھا، جس میں نوٹوں سے بھرے بیگز تھے جو آج کے حساب سے تقریباً 70 ملین پاؤنڈز یا 900 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ٹرین ڈرائیور جیک ملز کو اچانک ٹریک پر ریڈ لائٹ دکھائی دی، جو کہ اس وقت کے لیے بہت ہی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ رات کے اس وقت اور اس جگہ پر ریڈ لائٹ کا ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ لیکن پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے ٹرین کو سنسان راستے میں ہی روک دیا گیا۔ ہر طرف صرف خاموشی تھی، اور اس خاموشی کے پیچھے چھپا تھا ایک ماسٹر پلان جس میں کروڑوں پاؤنڈز چرا لیے گئے، وہ بھی ایک بھی گولی چلائے بنا۔ ہسٹری کی سب سے بڑی رابری، جسے دنیا آج بھی دی بگیسٹ ٹرین رابری کے نام سے جانتی ہے، جس میں ٹرین کو ہی چرا لیا گیا۔ سننے میں تو یہ کسی مووی کا سین لگتا ہے، لیکن یہ سب حقیقت میں ہو چکا ہے۔ یہ سب مہینوں کی پلاننگ کا نتیجہ تھا جسے لندن کے ماسٹر مائنڈ کرمنلز نے انجام دیا، اور برطانیہ کی سرکاری ٹرین سے ملینز پاؤنڈ لوٹ لیے، وہ بھی ایک بھی گولی چلائے بنا۔ 8 اگست 1963 یہ برطانیہ کی ایک عام سی نہیں بلکہ خاموش اور ٹھنڈی رات تھی۔ ریلوے ٹریکس پر صرف ہوا کی آواز تھی اور دور سے آتی ہوئی ایک ٹرین کی ہلکی سی گونج۔ یہ رائل میل کی اسپیشل ٹرین تھی جو گلاسگو سے لندن جا رہی تھی۔ اس ٹرین کا کام لوگوں کو اٹھانا نہیں بلکہ ملک بھر کے لیٹرز اور پارسلز کو بنا روکے ٹرانسپورٹ کرنا تھا۔ ٹرین کے ٹوٹل 12 ڈبے تھے اور 72 پوسٹ آفس کے اسٹاف، جو کہ سفر کے دوران میل سارٹ کر رہے تھے، اور وہ سب وہیں موجود تھے۔ ہر کوچ میں الگ الگ پارسلز اور لیٹرز ارینج تھے، اور اسٹاف کو ہر اسٹیشن پر اسپیسیفک پارسلز ڈراپ کرنے ہوتے تھے، اور یہ ٹرین بنا رکے یہ کام انجام دیتی تھی۔ جب کوئی اسٹیشن آتا جہاں پارسلز اور لیٹرز چھوڑنے یا لینے ہوتے تھے، وہاں ٹرین کو سلو کر دیا جاتا اور چھوڑنے والے پارسل چلتی ٹرین سے نیچے پھینک دیے جاتے تھے، اور اٹھانے والے پارسلز اس اسٹیشن پہ ہوا میں لٹکا دیے جاتے تھے، جسے چلتی ٹرین سے لے لیا جاتا، اور اس طرح ٹرین کو رکنا نہیں پڑتا تھا۔ مگر ان ڈبوں کے بیچ میں ایک ایسا ڈبہ بھی تھا جو باقی ڈبوں سے زیادہ قیمتی تھا، جس کا نام HVP یعنی ہائی ویلیو پیک تھا۔ اس ڈبے میں وہ پیسہ ہوتا تھا جو لوگ منی آرڈر کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجتے تھے، اور اسی ڈبے کو لوٹنے کی پلاننگ کئی مہینوں سے کی جا رہی تھی۔ ٹرین ڈرائیور تھا 58 سال کا جیک ملز، ایک ایکسپیرینس ریلوے مین جو اندھیری رات میں بھی انجن کو پوری رفتار سے چلا رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا جب تک کہ ٹرین سیرس کراسنگ تک نہیں پہنچی۔ اچانک سگنل لال ہو گیا، جو کہ ایک عجیب بات تھی، کیونکہ وہاں سگنل لال کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، اور نہ ہی اس کراسنگ پر رائل میل ٹرین کو کبھی روکا جاتا تھا، نہ اس وقت نہ اس جگہ، مگر سگنل لال تھا، اور ریلوے رولز کے مطابق جیک ملز نے بریک لگا دی۔ ٹرین سنسان جنگل کے بیچ رک گئی۔ کچھ سیکنڈز کے لیے ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسا ماسٹر پلان چھپا تھا جو برٹش ہسٹری کی سب سے بڑی رابری بننے والا تھا۔ یہ کہانی اس رات سے کئی مہینے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ لندن کے کچھ مشہور کرمنلز ایک کمرے میں بیٹھ کر کسی چھوٹی موٹی چوری کا پلان نہیں بنا رہے تھے، بلکہ وہ ہسٹری کی سب سے بڑی رابری کو انجام دینے والے تھے۔ اس میٹنگ کا ماسٹر مائنڈ تھا بروس رینولڈز۔ بروس کے پاس رائل میل کے سسٹم کی ایک ایسی انفارمیشن تھی جو عام لوگوں کو کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ انفارمیشن اسے رائل میل کے ہی ایک سینئر سیکیورٹی آفیسر سے ملی تھی، ایک ایسا شخص جس کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس انسائڈر نے بتایا کہ گلاسگو سے لندن جانے والی ٹرین میں ہر روز ایک HVP کوچ ہوتا ہے، اور ایک خاص دن پر اس کوچ میں نارملی 3 لاکھ پاؤنڈز کی جگہ تقریباً 3 ملین پاؤنڈز جانے والے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ پچھلا ہفتہ بینک ہالیڈے تھا، اس لیے کیش ان یوزولی نارمل دنوں سے زیادہ تھا، اور سب سے بڑی بات، اس دن جو HVP کوچ لگنا تھا وہ سیکیورٹی الارم کے بغیر تھا۔
1961 में रॉयल मेल ने HVP कोचेस में अलार्म लगाने शुरू कर दिए थे, मगर जो पुराने कोचेस थे उन्हें रिजर्व में रखा गया था जिन पे अलार्म नहीं थे, और उस दिन अलार्म वाले कोचेस आउट ऑफ सर्विस थे। रिजर्व कोच का नंबर M3024M था, यानी पैसा 12 गुना ज़्यादा था और सिक्योरिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। ये इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया, उसे पता था कि ट्रेन लूटना एक अलग महारत है, इसलिए उसने लंदन के एक और गैंग को इन्वॉल्व किया जो कि ट्रेन रॉबरीज का एक्सपीरियंस रखता था। ये गैंग साउथ कोस्ट राइडर्स के नाम से मशहूर था। आहिस्ता आहिस्ता टीम 15 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई। रूल्स क्लियर थे, कोई गोली नहीं चलाएगा। हर मेंबर को रूल्स असाइन कर दिए गए थे। 7 अगस्त 1963 शाम 6:50 पर रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई। इसे सुबह 4 बजे लंदन ईस्टर्न पहुंचना था। रास्ते में नैन वैली स्टेशन पर HVP कोच को इंजन के बाद सेकंड पोजीशन पर अटैक कर दिया गया। ये पहली इन्फॉर्मेशन थी कि इनसाइडर की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। रात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और रेलवे ट्रैक्स के करीब झाड़ियों में कुछ लोग छुपे बैठे थे। रात 3 बजे के करीब गैंग का एक मेंबर सीड्स क्रॉसिंग के सिग्नल तक पहुंचा। उसने ग्रीन लाइट को एक ग्लोव से कवर कर दिया और रेड लाइट को बैटरी के जरिए एक्टिव कर दिया। सिग्नल अब ऑफिशियली लाल था। जब ट्रेन करीब आई, जैक मिल्स ने लाल रोशनी देखी और हैरानी के बावजूद रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेन को रोक दिया। असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरा ताकि लाइन साइड टेलीफोन से सिग्नल मैन को कॉल कर सके, मगर फ़ोन ऑलरेडी डेड था। ये भी प्लान का हिस्सा था। वही लम्हा था जब झाड़ियों से नकाबपोश लोग निकल आए और हमला कर दिया। असिस्टेंट ड्राइवर को पकड़ लिया गया और कुछ ही सेकंड्स में इंजन के दोनों साइड्स से रॉबर्स चढ़ चुके थे। जैक मिल्स ने खुद को बचाना चाहा, लेकिन इस पर एक रॉबर ने लोहे की रॉड से उस पर वार कर दिया। जैक मिल्स ड्राइवर सीट पर ही बेहोश हो गया। इस वक्त टीम के कुछ मेंबर्स ने इंजन और पहले 2 कोचेस को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। प्लान ये था कि पूरी ट्रेन नहीं बल्कि सिर्फ इंजन और HVP कोच को आगे ले जाया जाए। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। जिस रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर को वो साथ लाए थे, वो इस नए इंजन के कंट्रोल्स को देखकर पैनिक कर गया। उसने कभी ये इंजन चलाया ही नहीं था। मजबूरन रॉबर्ट्स ने जैक मिल्स को होश में लाकर उसे धमकी दी कि इंजन को 1 किलोमीटर आगे ले जाए। जख्मी हालत में जैक मिल्स ने इंजन चलाया। ट्रेन का यह हिस्सा ब्रिगो ब्रिज पर लाकर रोका गया। नीचे रोड पर एक ऑस्टन लोड स्टार ट्रक पहले से खड़ी थी। HVP कोच का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। अंदर मौजूद 5 पोस्ट ऑफिस स्टाफ को जख्मी करके रस्सियों से बांध दिया गया। कोच के अंदर 128 बोरियां थी जो कैश से भरी हुई थी, जिसमें 1, 5 और 10 शिलिंग के नोट्स थे, जिनका टोटल वेट तकरीबन 2.5 टन था। रॉबर्ट्स के पास सिर्फ 15 मिनट्स थे। ह्यूमन चेन बनाई गई और 128 में से 120 बोरियां ट्रक में लोड कर दी गई। 8 बोरियां वक्त की कमी की वजह से वहीं रह गई। जाते वक्त रॉबर्ट्स ने स्टाफ को धमकी दी कि 30 मिनट्स तक हिलना भी नहीं, जो कि बाद में उनको पकड़ने में पुलिस के लिए बहुत बड़ी लीड साबित हुई। 2 लैंड रोवर्स भी थी जिन पर एक ही नंबर प्लेट थी BMG 757, ताकि विटनेसेस कंफ्यूज हो जाएं। रात 4:30 पर गैंग अपने हाइड आउट जगह पर पहुंची। ये जगह लेदर स्लेड फार्म थी जो उन्होंने 3 महीने पहले रेंट पर ली थी। वहां उन्होंने पुलिस रेडियो पर VHF कम्युनिकेशन सुनना शुरू कर दी, जो कि उनके लिए हेल्पफुल थी। शुरू में सब खुश थे। उन्होंने मोनोपोली गेम भी खेली असल पैसों के साथ, मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। रेडियो से पता चला कि पुलिस 50 किलोमीटर के रेडियस में सर्च कर रही है। ये रेडियस स्टाफ के बयान से मिला जिसमें 30 मिनट वाली धमकी थी। गैंग घबरा गया। उन्होंने संडे का एग्जिट प्लान फ्राइडे पर शिफ्ट कर दिया। पैसे बांट दिए गए। लूटी हुई रकम तकरीबन 3 मिलियन पाउंड्स थी। हर मेंबर के हिस्से में लगभग 1.5 लाख पाउंड्स आए, जो आज के दौर में मल्टी मिलियंस के बराबर हैं।
जाते वक्त उन्होंने सब फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। एक शख्स को पैसे देकर हाइड आउट जलाने का कहा गया, मगर वो पैसे लेकर भाग गया। पुलिस ने फार्म हाउस पर रेड की। वहां पुलिस को खाली बैग्स, मेल बैग्स, ट्रक और मोनोपोली बोर्ड मिल गया। रॉबर्ट्स ने सब फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, लेकिन बोर्ड पर लगे फिंगरप्रिंट्स मिटाना वो भूल गए और उनके प्रिंट्स स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड से मैच हो गए, क्योंकि सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पहले से मौजूद थे। 16 में से 14 लोग अरेस्ट हो गए, सिर्फ 2 लोग बच निकले, रिप्लेसमेंट ड्राइवर और रॉयल मेल का इनसाइडर, जिसका नाम आज तक किसी को पता नहीं चल सका। कोर्ट ने इसे कंट्री की ग्रेटेस्ट रॉबरी करार दिया और उन सबको 30 साल की सज़ा सुनाई गई। ब्रिगो ब्रिज आज भी ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जैक मिल्स, जो कि सर पर चोट की वजह से कभी दोबारा काम पर नहीं जा सका और कुछ साल बाद जख्मों की वजह से दुनिया से चला गया। ये थी परफेक्ट प्लानिंग और एक छोटी सी गलती जो सब कुछ ख़त्म कर गई। इसी वजह से ये रॉबरी आज भी हिस्ट्री में सबसे परफेक्ट और डेयरिंग के तौर पर याद की जाती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। दोबारा मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।